네, 안녕하세요. 제가 어저께도 말씀드렸지만 요즘 이제 한국이 국제 군사 지정학 구도에서 하고 있는 일은 좀 이제 과격하게 표현하면 시진핑 그리고 푸틴의 뚜껑 따기, 그러니까 진짜 머리에 김이 모락모락 올리게 그런 일을 하고 있는 셈입니다. 이게 이제 미국으로서는 굉장히 행복한 고민이죠. 한국이 이런 동맹이었단 말이야. 이게 얼마 전까지만 해도 그냥 뭐 이제 말하자면 그 전략적인 브레인들 사이에 이런 얘기는 좀 나왔지만 드디어 이제 미국의 CNBC 같은 방송 또 영국의 스카이 뉴스 이런 데서 이 서방 언론에서 이런 것들을 본격적으로 좀 다루려고 하는 것 같습니다. 이제 일반적인 담론까지 퍼져나가고 있는 셈이죠. 오늘 그 같은 사정을 살펴보도록 하겠습니다. 제가 좋아하는 빗자리인데요. 마커스 갈로스커스 전 국가정보분석관이죠. 이게 7월 달 VOA 꼭지입니다. 그 조은정 앵커 뭐 좋아하시는 분들도 많지만 좀 너무 좀 멍청한 것 같아 질문이. 그 조 앵커의 질문이 뭐였냐면 그 앞에 선행해서 왜 한국은 내놓고 일본처럼 그렇게 막 반중을 떠들지 않는가 뭐 이런 얘기예요. 그 한국 왜 신뢰할 수 있냐 뭐 이런 그 도발적인 질문을 했죠. 아마 조 앵커한테 주어진 캐릭터가 그렇게 좀 멍청한 도발적 질문을 하는 그런 캐릭터가 주어진지도 모르겠습니다. 거기에 대해서 이제 그 마커스 갈로스커스가 한 1, 2분에 걸쳐서 답을 합니다. 먼저 잠깐 들어보시죠. There's no question that in many parts of Washington there is concern about South Korea as an ally and where South Korea sits, particularly vis-a-vis China issues. 예, 이거는 이제 그 문재인 정부까지 좌우 가리지 않고 안미경중 풍조였던 것에 대한 비판이죠. 나아가 문재인의 종중 행보에 대한 비판 암시입니다. 여기까지는. However, I think that's a bit unfair because it's based more on the public messaging that's coming out of Seoul rather than watching Seoul's actions. And it's also based on perhaps the fact that, to be fair, I think Seoul is being a little bit too subtle sometimes. So when a South Korean president talks about peace and stability in the Taiwan Strait and doesn't mention China, it might be a little too clever by half. Beijing still gets upset, but Washington says, well, why aren't they actually mentioning China by name, right? And so there's a lot of people in Washington, I think, that see the alliance as glass half empty. 예, 그러니까 이제 그 예를 들어서 타이완에 대해서 언급하면서도 윤 대통령이 직접적으로 중국을 언급하지 않은 거 뭐 이런 것에 대해서 이제 미국 일각에서 야, 한국이 왜 저렇게 뜨뜻미지근해 뭐 이런 비판이 있는 모양이에요. 그런데 이제 이 갈로스커스 얘기는 뭐냐면 한국 정부가 아무리 말을 삼가도 중국은 한국을 엄청 국각해 보는 것은 마찬가지일 뿐만이 아니라 미국에서는 이게 왜 뜨뜻미지근한가라는 비판도 있다. 그러나 하면서 이제 말을 이제 이어갑니다. But in reality, look at all the things that South Korea has been doing. Look at the importance of the ROK-U.S. alliance in this really central, area, critical area, as the linchpin ally in the Indo-Pacific alliance network. And then look also, for example, what South Korea is doing to support NATO. The huge shipments of arms going from South Korea to Poland, but then Americans complain, oh, well, they're not shipping arms directly to Ukraine. Well, 네. 그러나 한국의 실천을 봐라. 미국의 핵심 동맹으로서 인도태평양에서 매우 중요한 역할을 하고 있을 뿐만 아니라 나토와 폴란드를 지원한 것을 봐라. 그런데도 일부 미국인들은 한국은 우크라이나에 직접 무기를 보내지 않고 있다라고 또 비판한다. 그러나 그건 부당한 비판이다. 이런 얘기입니다. That's beside the point. The point is that South Korea is contributing to larger security goals, but because of the concerns in Seoul, understandable, about being targeted by Chinese economic coercion and really antagonizing Beijing, Seoul treads a little bit carefully in the public messaging. But I think at the end of the day, the U.S. and South Korea have a mutual defense treaty that's celebrating its 70th anniversary this year. That really, I think Americans need to give more credit to South Korea. Is the alliance perfect? No. Could South Korea do more? Yes. But at the end of the day, I think it's an image problem even more so than it is any sort of real structural problem in the alliance. 네. 그 한국은 이제 말하자면 보다 큰 그림에서 엄청난 기여를 하고 있고 공연히 중국의 경제적 보복을 당하기 싫기 때문에 말을 아끼고 있을 뿐이다.
이제 한미동맹은 70주년을 맞고 있고 이건 참 엄청난 동맹이다. 미국인 일부가 한국에 대해 잘 알지 못하고 겉 이미지만 보고 이야기하는 것이다. 뭐 이런 얘기를 해요. 이게 이제 4개월 전쯤에 마커스 갈로스커스의 얘기인데 제가 이걸 들으면서 조금 놀랐어요. 이렇게 그 속속들이 그 사정을 제대로 이제 파악을 하고 이야기해 주는 것을 저는 처음 봤습니다. 이제 한국이 미국에 대해서 어떤 위치를 가진 나라인가, 한미동맹이 어떤 중요성을 갖고 있는가, 이런 것에 대해서 이제 얘기가 시작되는 거죠. 근데 이제 이런 전문가들은 이런 얘기들을 그러니까 한 4-5개월 전부터 했어요. 이게 스콧 스나이더도 이 무렵입니다. 스콧 스나이더는 지금 오늘 이 시점까지는 미국 외교협회 연구원이죠. 그리고 내년 초부터 2024년부터 한미경제연구소 KEI, 한국 정부가 워싱턴에서 운영하는 굉장히 중요한 채널입니다. 거기 원장을 맡게 됐죠. 그래서 한미동맹은 한반도뿐 아니라 세계 전체에 심대한 영향을 끼치고 있다. 뭐 이런 그 이야기를 하고 있는 셈이죠. 이 사람은 이제 신간, 올해 나온 신간이죠. 저 아직 안 사봤습니다만은 한미동맹이 망가지면 치명적 타격이다. The US-ROK Alliance, Why It May Fail and Why It Must Not 이라는 좋은 책을 쓴 것으로 알고 있습니다. 이 사람이 이제 그 한미동맹 70주년 인터뷰를 VOA랑 하면서 한미동맹은 이제 말하자면 지난 15년 동안 아마 지난 15년이라 그러면은 이게 제가 좀 잘못 계산했을 거예요. 15년이라 그러면은 2008년이죠. 2008년. 그러니까 1998년이 아니라 잘못 계산했습니다. 2008년이니까 저거 무렵을 얘기하는 것 같아요. 미국의 힘이 급격하게 도전을 받는 이제 리만 브라더스 사건, 그 국제 금융위기, 그 사건 무렵부터 그 한미동맹은 점점 더 국제적 영향력을 갖는 그런 중요한 동맹으로 부상했다. 제가 말씀드렸지만 한국이 그 상대적 국력이 굉장히 강화된 게 그 국제 금융위기입니다. 그때 한국이 모든 사람들의 예측과 달리 서방 선진국 쪽인 거기에 속하는 나라로서 한국도 서방으로 치부됩니다. 가장 작은 피해를 본 나라입니다. 잘 견딘 거죠. 지금도 마찬가지거든요. 세계에서 가장 잘 견디고 있는 경제 중에 하나예요. 여기서 이제 그 사람은 이런 얘기를 합니다. 스콧 스나이더는 전 세계적으로 문제가 있는 곳에서 미국과 한국의 공동 대응이 점점 더 많아지고 있다. 한반도에서 아주 멀리 떨어져서 발생하는 문제들에도 이 한미동맹이 관련이 있다는 증거가 점점 더 분명해지고 있다. 뭐 이렇게 말을 합니다. 즉 이제 말하자면은 이 한미동맹 또 한국의 역할이 이 글로벌한 차원에서 작동하고 있다는 얘기를 한 4-5개월 전부터 미국 이제 브레인들은 얘기를 해왔어요. 근데 이런 얘기를 그러니까 미국의 방송 그러니까 메인스트림 방송사에서는 안 했어요. 이때까지는 제가 처음 봐서 오늘 그걸 좀 소개를 해드리려는 거예요. 이제 이건 아마 백모가 세계에서 제일 잘 정리하고 있을 거예요. 뭐 제가 한국 사람이니까 야 우리가 왜 이런 정도까지 어떻게 하다가 올라섰냐 뭐 이런 생각을 하는 거죠. 그래서 개념도 만들고 인터마리움 유럽적 인터마리움이라는 개념은 있었죠. 그 폴란드 쪽부터 나온 개념이죠. 그러니까 이제 이게 발틱 3국 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 그다음 폴란드, 우크라이나 그리고 이제 여기 하나 더 끼워주면 루마니아까지 들어갑니다. 몰도바, 루마니아 그렇게 이제 들어가는 건데 이 벨트가 이제 유럽 인터마리움이죠. 그러니까 두 개의 바다 사이, 북해와 흑해 사이의 벨트인데 이게 이제 러시아를 견제하는 벨트죠. 러시아를 억제해주는 벨트죠. 거기서 이제 중국의 계획은 그거죠. 유럽 인터마리움에서 러시아를 앞세워서 미국 주도 질서를 붕괴시키고 타이완 병탄을 위한 전초전을 성공시킨다. 그런 구도였었죠. 근데 뭐 우크라이나 전쟁 저렇게 돼서 이제 러시아가 박살날 처지죠. 근데 그 과정에서 한국이 뭐 한 5% 10%는 작동을 했죠. 특히 폴란드가 안심을 하고 계속해서 이렇게 딱 자기 위치를 잡을 수 있는 그 수단을 한국이 굉장히 빠른 시간 안에 제공을 했죠. 그 다음에 이제 중동 인터마리움에서 보면
이거 거듭 말씀드리지만 이제 그 중동에서 그 미국이 셰일 혁명 이후로 2015년 이후로 그 중동 석유에 대한 중동 에너지에 대한 의존을 안 하게 되니까 중동으로부터 미국이 장기적으로 떠날 것이다라고 중국은 판단을 한 거예요. 그러니까 중동이 장기적으로 빈집이 될 것이다. 그래서 그걸 겨냥을 하고 중국의 의도는 뭐냐면 이란을 키워줘서 미국의 전략적 이해관계가 약해진 중동을 빈집털이하겠다. 장기적으로. 이것도 이제 박살나고 있죠. 왜 그러냐면 그 중동의 온건 아랍 국가들이 중국 눈치를 안 보고 미국이나 이스라엘과 보다 성숙한 레벨에서 관계를 맺을 수 있도록 거기에 이제 말하자면 그 무기를 이제 공급을 해주고 이런 역할을 우리가 하니까 그 온건 아랍 국가들이 대한민국 무기를 선호하는 이유는 온건 아랍국의 입장에서 보면 이스라엘과 딜을 쳐야 되고 이스라엘과 딜을 친다라는 건 미국과 딜을 친다는 얘기고 그런데 미국 무기에 100% 의존하고 있으면 미국에 대한 협상력이 떨어진다고 생각하는 거예요. 그러니까 반미를 하겠다가 아니라 미국과 대등한 그런 딜을 치려면 미국에 대한 협상력을 강화해야겠다. 그러려면 아무래도 이렇게 한 끝발 옆에 있는 한 다리 건너 있는 한국으로부터 무기를 수입하는 게 좋다. 이렇게 판단하고 있는 거죠. 그러니 중국 입장에서는 얼마나 약이 오르겠어요. 구도가 그렇게 성숙해 가도록 만드는데 결정적인 역할을 하고 있는데 그 다음에 이제 서태평양 그 서컴마리움이죠. 바다를 둘러싼 즉 이제 서해, 동해, 동중국해, 남중국해를 둘러싼 이제 한국, 일본, 대만, 필리핀, 말레이시아, 베트남 이런 나라들이죠. 그런데 여기도 이제 중국의 입장은 뭐냐면 말라카 해협 차단 능력을 획득하고 그러니까 남중국해를 장악해서 그 다음에 타이완을 병탄하며 한국을 속국으로 장악한다. 이게 이제 중국의 이제 야심찬 입장이에요. 그런데 이거가 이제 그렇게 가기는커녕 특히 한국의 필리핀이나 말레이시아나 또 베트남에 이제 군사적인 그런 협력까지 가는 이런 상황이 되나 가지고 이것도 뭐 이제 중국의 판이 깨지는 데 있어서 이제 그 말하자면 한국의 결정적인 역할을 하고 있는 이런 상태죠. 그러니까 이거 이제 다른 말로 표현하면 한국이 지금 하고 다니는 짓이 뭐냐 하고 다니는 일이 참 나쁜 짓 합니다. 네, 시진핑과 푸틴의 뚜껑 따기를 하고 다니고 있는 거예요. 뚜껑 따기를. 뚜껑이 진짜 열릴 수밖에 없어요. 그래서 제가 어저께 그 중국이 그 북한의 위성이 성공한 것 그리고 북한과 러시아가 밀착한 것 이것이 중국의 말하자면 그 중매 그 다음에 접목 프로젝트다. 제가 그렇게 말씀을 드렸던 거죠. 네, 여기서 잠시 세뇌 탈출 자유구독료 부탁 말씀 올리고 보다 자세한 이야기를 이어가 보도록 하겠습니다. 아시다시피 세뇌 탈출은 광고가 잘 붙지 않습니다. 붙더라도 천천히 붙는 경향이 있습니다. 도와주시면 보다 좋은 컨텐츠로 찾아뵙는 데 커다란 힘이 되겠습니다. 감사합니다. 이제 이 서방 언론이 한국을 다루는 게 조금 달라지더라고요. 스카이뉴즈라고 영국계인데 여기서 이제 요번에 이제 북한이 위성을 쏘아 올리니까 제목을 한반도에서 전쟁 터질까? Future War라는 이름으로 이제 특집을 냈어요. 그런데 그전 같으면 막 정말 이건 왜냐면 이게 위성을 쏘아 올리는 건 ICBM급으로 올라가겠다는 얘기잖아요. 그걸 정밀하게 조절할 수 있다는 얘기니까 그 궤도에. 그래서 이제 그전에는 이게 굉장히 이런 정도 터지면 막 호들갑을 떠는데 굉장히 쿨해요, 내용이. 근데 요번에는 반응이 결국 뭐냐면 한반도라는 데가 결국 미중 대립의 최전선이기 때문에 미중 사이에 전면전 안 붙지 않는다면 한반도에서 전쟁 안 터질 것 같다. 그런 얘기를 해요. 그래서 제가 깜짝 놀랐어요. 물론 그렇게까지 내놓고는 안 하는데 행간이 그렇습니다. 그래서 이거 그러니까 한국이 이게 비리비리하고 바보 같고 불안정하고 왔다리 갔다리 하면 한국이 먹히는 거죠. 근데 한국이 자기 위치 딱 지키고 있고 이게 미중 전쟁의 미중 대립의 최전선이니까 전쟁 안 터질 것 같다 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 한국에 대해서 신뢰가 굉장히 높아진 거죠. 한번 들어보세요. been a lot of this. 우리 안전과 10년의 전쟁
And right now, it is as tense as it's been for years. The current relationship between North and South Korea is on a very negative trajectory. North Korea is not going to give up its nuclear weapons anytime soon. So, could fighting really break out here again? And if it did, what would that mean for the world? 예, 그러니까 한반도에서 전쟁 벌어질까? 이걸로 이제 딱 화두를 잡고 들어가는 거예요. 예. 2022, South Korea elected a new leader, this man, Yoon Suk-yeol. President Yoon has taken a much harder line attitude towards the North 엔진 점화. and has adopted a tit-for-tat approach to military aggression, basically meaning that whenever the North shows off their power, so will the South, sometimes with the help of the United States. 네. 이제 막 얘기하는 게, 윤 대통령이 미국과 한미동맹 강화해가지고 북한에 대해서 굉장히 원칙 있는 강골의 대응을 하고 있다. 예, 그 얘기를 하고, 네. North and South Korea have two of the biggest militaries in the world. North Korea has around 1.28 million active personnel with a range of nuclear weapons, including intercontinental ballistic missiles, or ICBMs. Those are the ones capable of hitting targets across the other side of the world. South Korea has a smaller military with around 555,000 active personnel, but they are much better equipped and have a massive military reserve and a number of US troops stationed there too. 네. 북한이 128만 명 군인이 있다 그래도, 그리고 또 한국은 55만 5천 명밖에 없다 그래도 한국이 훨씬 장비가 좋을 뿐만이 아니라 한국에는 굉장히 질이 높은 310만 명의 예비군이 존재하고 플러스 주한 미군이 존재한다. 거기다 미국의 핵 억지력이 있다. 그러면 결국은 북한은 이건 게임이 안 되는 거다. 네. 굉장히 쿨해졌더라고, 담담하고. 네. 계속 보시죠. Any conflict on the Korean Peninsula, the big question remains, what will happen in terms of nuclear usage? Kim Jong-un knows that any nuclear usage by North Korea on another state will mean the obliteration of his regime. But how high is the threshold for his usage of nuclear weapons? The North Koreans also claim that some of their nuclear weapons have the capability to hit the US and the UK. The Hwasong 17, for example, has a potential range of 15,000 kilometers. While this is unlikely, it's possible. 예. 그래서 이제 금방 한 얘기 뭐냐면 북한이 사고 치게 되면 체제 멸망하는데 북한이 과연 그렇게 악심 먹고 사고 칠 수 있겠냐 이런 얘기예요. 네. There are also concerns that Kim Jong-un could soon have access to better technological know-how. He's been getting closer to Russia's Vladimir Putin, and it's believed he might sell weapons in exchange for insight and equipment to build things like spy satellites and nuclear-capable submarines. 러시아로부터 로켓, 정찰 위성, 원자력 잠수함 등의 기술을 탐내고 있다. Between the US and 그러나 China 이제부터 over what 중요합니다. direction the world is taking. The two superpowers vying for supremacy. Any conflict in Korea would be viewed by both as an important front in this standoff. At the very least, neither will want to see the other's interests prevail there. 예, 결국 미중 대립의 최전선이 한반도고 중국 입장에서도 한반도에서 북한으로 하여금 도발을 하게 했다가 북한이 날아가 버리면 치명적인 일격을 받는 거라서 여기는 함부로 이렇게 전쟁을 도발할 수 있는 그런 공간이 아니다. 전제가 있죠. 우리가 사중생의 각오를 가지고 자주국방하고 한미동맹 강화하고 한미일 삼국체제 강화하면 이렇게 이제 쿨하게 보는 거예요. 왜냐면 우리가 한국이 정신 차렸고 한미동맹 강화하고 한미일 자주국방 강화하고 있으니까 중국 입장에서도 저 한반도에서 북한 내에서 사고 못 칠 것 같다. 그렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 이게 저는 그렇게 들려요. 그래서 이거 한국을 다루는 얘기가 달라졌네. 예, 그런 생각이 듭니다. 그런데 우리가 그럼 사중생의 땅에 사는 사람들이잖아요. 이런 사람들이 비핵 첨단 무기 기술을 장악해 가고 있단 말이에요. 그러면 우리의 조건은 뭐냐면 미중 대결의 최전선이기 때문에 평화를 유지할 수 있는 가능성이 있는 땅이에요. 이 땅의 성격이. 그런 땅에 살면서 이 평화의
그 가능성을 더 높이기 위해서 평화를 확실하게 만들기 위해서 한미동맹을 한미 핵동맹으로 강화하고 그리고 자주국방으로 가는 거죠. 그러면 이거는 죽는 자리이기 때문에 사는 자리거든요. 사중생이라는 건 죽는 자리이기 때문에 사는 자리인데 이런 자리에서 사는 사람들의 평화 만들기죠, 이게. 그러면 이 과정에서 우리가 이제 갈고 닦죠. 예, 그 비핵 첨단 무기를. 그래가지고 이걸 가지고는 이제 또 밖에다 대고 이제 인터마리움, 유럽 인터마리움, 중동 인터마리움, 그 다음에 서태평양 서컨마리움에 우리가 막 이제 공급을 하고 있는 상태가 된 거 아니에요? 그래서 이제 시진핑, 푸틴 뚜껑을 따고 다니는 거지. 자, 이제 이런 얘기가 되는 거예요. 아까 그 스카이뉴스가, 예, 이런 얘기가 되는 겁니다. 그 이제